এই মেয়ারুলের কাছে বসছে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার কালো টুটি করে الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون قال الله تعالى لا ينال اللحوم ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم ليكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وعيدون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ما يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وزوجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر أصدقهم حياء عثمان أقدمهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله أسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذه غرضا من بعد فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত ভাইরা আমরা ঈদুল আজহার নামাজ শেষ করেছি
খুতবা শেষ হয়েছে, কিছু সংক্ষেপ আলোচনা, দোয়া পড়া এবং মোনাজাতের মধ্য দিয়ে আজকের আমাদের এই নামাজ সমাপ্তি হবে ইনশাআল্লাহ। সারা বাংলাদেশ মুসলিম উম্মাহ যারা, মুসলিম কমিউনিটি যারা, তারা আজকের এই দিবসে তারা ঈদগার মাঠে, কোন কোন জায়গায় নারী পুরুষ মিলেও তার ঈদগার মাঠে আছে। আমরা যারা পুরুষ এখানে গরিব ধনী কারো কোনো ভেদাভেদ ইসলামে রাখিনি। কে ধনী মানুষ, কে লিডার মানুষ, সে সামনে বসবে, তার পাশে আরেকজন বসবে, এরকম না। যে যেখানে জায়গা পাবে এসে সে সেখানে বসবে, এটা ইসলামের সৌন্দর্য। কাউকে যেন বলতে না হয় যে তুমি উঠে যাও, জায়গাটি আমার। নামাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জায়গা শুধু ইমাম সাহেবের, মুয়াজ্জিন সাহেবের। কোন মুসল্লিদের জন্য আলাদা কোন জায়নামাজ পেড়ে জায়গাকে দখল করার কোন বিধান ইসলামে রাখা হয়নি। কিন্তু তারপরেও আমরা আমাদের মসজিদগুলিতে দেখি যে সভাপতির জন্য একটা জায়নামাজ আলাদা পড়া থাকে, সভাপতি সেখানে বসবে, যতক্ষণ না আছে জায়গাটা ফাঁকা থাকবে। মানে এখানে আমরা সভাপতির মর্যাদা দিতে গিয়ে একটা ইসলামী কুসংস্কার যেন আমরা সেখানে আবিষ্কার করছি। হাদিস শরীফে খুব স্পষ্ট করে বলা আছে যে জামাত শুরু হবে বা কাতার বদ্ধ হয়েছে, আলোচনা চলছে, কোন মুসল্লি যে দলেরই হোক না কেন, যে আসার পরে যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসবে। সে যদি কারোর ঘাড়ের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যদি এসে জায়গায় আসে, তার ব্যাপারে শক্ত আযাবের কথাটা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা আযাব কবে হবে এইটার গুরুত্ব না দিয়ে আমাকে সামনে যে বসতে হবে, কিন্তু আসতে আমি পেছি। আমাকে সামনে এখন যেতে হবে কিভাবে? দুই হাত দুই দিকে দিয়ে ঘাড় কাট করে করে পা ডাঙ্গা দিতে দিতে আমি চলে আসছি। এগুলি ইসলামের সৌন্দর্য নয়। এটা একজনের গায়ে যদি আপনার পা ঠেকে, সে কষ্ট পাবে। আপনি ইবাদত করতে এসে যদি কাউকে কষ্ট দেন, তাহলে সেটা কষ্টের কারণ হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, যার কষ্টে থেকে আশপাশের মানুষেরা নিরাপদ নাই, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কাউরির কষ্ট থেকে আশেপাশের মানুষ যদি নিরাপদ না থাকে, সেটা হতে পারে তার শারীরিক, দৈহিক এবং মানসিক যে কোনো ধরনের যদি কষ্ট যদি আপনি তাকে দিয়ে থাকেন, সে মানুষটি যদি কষ্ট পায়, তাহলে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন না। লা ইয়াদখুলু জান্নাহ মান লা ইয়ামান যাররাহু বিকাওয়িয়া। অর্থাৎ যার কষ্ট থেকে মানুষ নিরাপদ না, আশপাশের মানুষ, আমার প্রতিবেশী যদি আমার দ্বারাই নিগৃহীত হয়, তাহলে। অন্য হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলছেন, এক ব্যক্তি রাস্তায় চলতে চলতে একটি কাঁটাওয়ালা ডাল দেখতে পায়, সে ডালটি সরিয়ে দেয়, আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। ডালের উদাহরণ এখানে দেওয়া হয়েছে। যদিও যে কোনো ধরনের কষ্টদায়ক জিনিস যদি রাস্তায় পড়ে থাকে, তার সেটা দিয়ে যদি কেউ সরিয়ে দেয় এই কারণে যে আমি দেখতে পাচ্ছি, একজন অন্ধ মানুষ দেখতে পাবে না। আমি সুস্থ মানুষ, আমি ঘুরে যেতে পারবো, কিন্তু অসুস্থ মানুষ যেতে পারবে না। ওই ডালে রাখাতে, ওই পাথরের টুকরো রাখাতে, ওই কাঁচটার কারণে হয়তো তার বিরাট ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আপনি যে ডালটা কাঁটাটা ছড়িয়ে দেবেন, এটা একটা সদকায়ে জারিয়ার মতন সমান সব আপনার আল্লাহ তাআলা দেবেন। সুবহানাল্লাহ। আরেকজন মানুষকে আপনি নিরাপদের জায়গাটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, সেই কারণে। অন্য হাদিসে আল্লাহ রাসূল আরো বলছেন, যদি কেউ রাস্তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেয়, তবে তার আমলনামায় একটি নেকি লেখা হয়। আর যদি কারো একটি নেকি কবুল হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সুবহানাল্লাহ। একটা আমল যদি আল্লাহ তাআলা যদি কবুল করে নেয়, আপনার কোনো আমল যদি ভালো কাজ, সেটার জন্য জান্নাতে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। অন্য হাদিসে আল্লাহ রাসূল বলেছেন, অল্প আমল নাজাতের জন্য যথেষ্ট, যদি সে আমলটা কবুলযোগ্য হয়। সারা রাত আমি ইবাদত করছি, সারাদিন আমি দান সৎকার করছি, কিন্তু সেটা ত্রুটিযুক্ত, তাহলে সারা রাত সারাদিন কোটি কোটি টাকা খরচ করে সেটা আপনি মূল্য পাচ্ছেন না। কিন্তু যতটুকু করছেন সেটা যেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। আল্লাহ যদি সেটাকে কবুল করে, সেটা টাকা কম হোক, যার অন্য ইবাদত কম হোক, সেটা যদি আল্লাহর দৃষ্টিতে যদি সহি হয়, সুন্দর হয়, তাহলে সেটাই আপনার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়। সম্মানিত ভাইরা, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলছেন, তোমরা তোমাদের বাড়ির আঙ্গিনা সর্বাধিক পরিষ্কার রাখবে, ইহুদিদের অনুসরণ করবে না।
ইহুদিরা তাদের বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার করে না, তারা বাড়িতে আবর্জনা জমা করে রাখে। ইহুদি সম্প্রদায়েরা আবর্জনা উঠোনেই জমা করে রাখে। মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলা রাসূল বললেন যে তোমরা তাদের অনুকরণ অনুসরণ করবে না, তোমরা বাড়ির আঙিনা চতুর্দিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ময়লাগুলি দূরে সরে রাখবে। এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধাঙ্গ বলা হয়েছে। আমি সব ফিটফাট, কিন্তু বাড়িতে গেলে পরে আর মানে না আছে আপনার বিছানাপত্র ঠিক, না আছে আসবাবপত্র ঠিক, না আছে ঘরের জিনিসপত্র, গেলে এজন্য মনে হয় যে এটা ভদ্রলোকের বাড়ি মনে হয় না। সেক্ষেত্রে ইসলামের যে বিধান, সেই বিধানের কথা এখানে আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের মাধ্যমে তিনি তুলে ধরলেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ ওয়াত্তাকুল্লাহ ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তা'মালুন। হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং প্রত্যেক মানুষ দেখুক যে সে আগামীকালের জন্য কি সঞ্চয় করলো। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তোমরা যা করো সেই বিষয়ে আল্লাহ অবহিত আছেন। আগামীকাল বলতে আজকের পরের দিন। আমরা বাড়িতে আমাদের সংসার চালাবার জন্য আমরা সঞ্চয় করি, যে আজকে যদি কাজ না হয় এটা রেখে দিই, কালকে যদি কাজ না হয় আজকে টাকা দিয়ে আমরা কালকে সংসারটা চালাবো, এটা একটা সঞ্চয়। আমরা মানুষেরা মরে যাব, আগামীকালই যদি মরে যায়, তাহলে আজকে আমার আমল যদি খালি থাকে, তাহলে মরে যাওয়ার পরে কি হবে? এর জন্য আমলের সঞ্চয়টাকে আমাদেরকে করার কথা বলা হচ্ছে, যে আমলের সঞ্চয়টা তোমরা করো। সম্মানিত ভাইরা, আমরা কথা বলতে চাই না, আমরা আপনাদের কাছে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করতে চাই, উজলপুরের কবরস্থানে, গাছতলায়, বাসতলায়, মসজিদের পাশে, আশেপাশে যত কবর আছে, আমরা তাদের উত্তরাধিকারী, আমরা তাদের সন্তান, আমরা তাদের ভাই, কোনো না কোনো আত্মীয়। আমরা তাদের জন্য দোয়া করবো। এত বড় একটা সমাবেশ, এই সমাবেশে আমরা সকলে হাজির হয়েছি, কাউরি কেউ কবরে আছে। এর জন্য আসুন সবাই বিসমিল্লাহ সহ করে সূরা ফাতিহা পড়ি, সূরা ইখলাস পড়ি 3 বার, কয়েকবার দুরূদ শরীফ পড়ি, তারপরে আমরা দোয়া করবো ইনশাআল্লাহ।